다 같이 죽기까지 날 사랑하신 주께 찬양하겠습니다. 음악 주세요. Let's go to Jesus. 다 같이 박수 치면서 찬양하겠습니다. 다 같이 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 공중녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 다 같이 전하라 예수 그리스도 찬송 부르겠습니다. 전하라 예수 그리스도
for keeping us safe during these weeks. Thank you for providing us our needs. Thank you for filling us with happiness during these weeks. Please keep us safe throughout the weeks and keep us happy. Please wash our sins and make us clean. Please guide our sermon throughout the service. I pray in Jesus' name, amen. 찬양팀과 함께 9월의 찬송 시편 77편 14장을 부르겠습니다. Today's scripture is from John chapter 9, verse 1 to 11. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming, when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. So the man went and washed, and came home seeing. His neighbors and those who had formerly seen him begging and asked, Isn't this the same man who used to sit and beg? Some claimed that he was. Others said, No, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. How then were your eyes opened? They demanded. He replied, The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Amen. 자, 예수님은 누구신가? 예수님은 누구신가요? Who is Jesus Christ? 그 예수님이 폭풍에게 말씀하시면 자연도 순종해야 되는 창조주 하나님이시다. 이렇게 우리가 2주 전에 말씀을 들었고, 또 예수님은 누구신가요? 예수님은 죽음에서 우리를 구원하는 유일한 구원자이시다. 예수님은 우리의 구원자시다. 지난주에 말씀을 이렇게 들었어요. 이제 오늘은 목사님이 날 때부터 맹인된, 맹인이란 말은 시각장애자란 뜻이고요. 앞을 보지 못하는 사람을 얘기해요. 그 날 때부터, 태어날 때부터 맹인된 사람을 고치신 예수님에 대한 성경 이야기를 가지고 설교하려고 해요. 자, 오늘은 우리 그 영상을 통해서 설교의 프리뷰를 같이 한번 해볼게요. Stories of the Bible. Jesus heals a man born blind. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He did many miracles and healed people of their sickness. One day, Jesus was walking with his disciples, and he saw a man who was born blind. Hey, Jesus! His disciples wondered whose fault it was that this man was blind. Jesus told them it was not because anyone sinned, but rather it was because the power of God could be shown through this man's life.
Then Jesus spit on the ground and made mud. He spread the mud over the blind man's eyes and told him, "Go wash yourself in the pool of Siloam." So the man went and did as Jesus said, and he could see. Wow! The man's neighbors and others who knew him as the blind man wondered if this was the same man. Is that the same guy? No way. They said, "No, he just looks like him." It's me. No, it can't be. But the blind man kept saying, "Yes, it's me." So the people asked, "Who healed you? What happened?" And the man told them all that Jesus had done for him. Ew, that's what happened. The people asked, "Where is Jesus now?" But the man didn't know. Come on, you. So the people took the man to the Pharisees because it was the Sabbath, the day of rest, and they thought Jesus shouldn't have made mud and healed the man on the Sabbath. The Pharisees asked the man so many questions, What's going on? and he answered them, "I was blind, but now I can see." The Pharisees kept asking more questions. They even brought the man's parents in to ask them questions, but they wouldn't answer because they were afraid of the Pharisees. Finally, the man had enough and yelled, Listen! "Look, I told you once. Why do you want to hear it again? If this man were not from God, he couldn't have made me see." Don't come back. The Pharisees were so mad at the man for saying this that they threw him out of the synagogue. Jesus heard what happened, Oh, hey there. and he found the man and asked him, "Do you believe in the Son of Man?" The man answered, "Who is he, sir? I want to believe in him." "You have seen him," Jesus said, "and he is speaking to you." Wow! "Yes, Lord, I believe." And he worshiped Jesus. 오늘 성경 이야기에서 예수님은요 아주 중요한 말씀을 하셨어요. 나는 세상의 빛이다. 나는 세상의 빛이다. 예수님께서 자신을 빛이라고 말씀하셨는데 우리 친구들은 빛은 어떤 역할을 한다고 생각을 해요? 빛은 어떤 역할을 할까요? 빛이 비춰지면, 빛이 밝아지면 어떻게 될까요? 어두움이 사라져. 그쵸? 그것만 있는 게 아니에요. 등대의 빛 알아요? 등대? 등대의 빛은요 바다에 떠 있는 배들의 길을 안내를 해줘요. 또 공항에 있는 활주로에 있는 빛들은 하늘에 있는 비행기가 땅에 잘 착륙하도록 안내를 해줘요. 그래서 빛은 어떤 역할을 하냐면 길을 안내해주는 역할도 한다는 거예요. 성경 시편 119편 105절 말씀을 보면 이런 말씀이 있어요. 하나님의 말씀은 내 발의 등입니다. 내 발의 라이트예요. 그리고 내 길의 빛입니다. 이런 말씀이 있어요. 그러니까 하나님의 말씀이 뭐라고요? 우리가 가는 길, 알지 못하는 길을 밝혀주는 빛이라는 거예요. 하나님의 말씀은 우리가 알지 못하는 길을 밝혀서 그 길을 보여주는 것이 하나님의 말씀이다. 이러는 거예요. 그러니까 빛은 우리의 길을 바르게 안내해주는 아주 중요한 역할을 하고 있어요. 그래서 오늘 성경은 우리들에게 이렇게 말씀하고 있어요. 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 나의 빛으로 삼고 그분께 안내를 받으라. 예수님이 나의 삶에 빛이 되어주시면 우리는 예수님께 우리의 삶을 가이드 받을 수가 있어요. 그분이 우리의 삶을 안전하게 안내해 줄 수 있다는 거예요. 왜냐하면 이제 그레이드 10, 그레이드 11, 그레이드 12가 되면 난 앞으로 뭐 하면서 살지? 난 어떤 공부를 해야 되지? 어떤 메이저를 가져야 되지? 이런 고민들을 우리 친구들이 점점 그레이드가 하이 그레이드가 되면 고민들을 하게 돼요. 그런데 그거를 뭐라고 그러냐면 진로, 한국말로 진로라고 해요. 또는 내가 어떻게 살아야 되지? 어떤 방향에서 살아야 되지? 이런 것을 알지 못할 때 예수님을 나의 빛으로 삼은 사람들은 예수님께서 우리 삶에 길을 안내해 주신다는 거예요.
내가 알지 못하는 길을 보여주시고 내가 깨닫지 못했던 것들을 보여주시고 그래서 안전하게 우리를 하나님의 뜻에 맞게 인도해 주신다라는 거예요. 예수님은 오늘 성경 이야기를 통해서 누가 진짜 맹인이냐, 누가 진짜 앞을 보지 못하는 사람이냐 이것을 이제 알려주려고 하세요. 오늘 말씀을 들으면서 우리 친구들은 누가 진짜 맹인일까? 이걸 한번 맞춰보세요. 한번 생각을 해보세요. 자, 오늘 성경 이야기에는 우리가 이미 앞에서 봤듯이 한 사람이 등장을 해요. 이 사람은 태어날 때부터 앞을 보지 못하는 시각장애자였어요. 우리 친구들은 왜 이 사람이 태어날 때부터 앞을 보지 못하는 사람으로 태어났을까? 좀 궁금하지 않아요? 혹시 자기가 한번 추측해서 얘기해 볼 사람 있어요? 이 사람은 태어날 때부터 왜 앞을 보지 못했을까? 불행하게도. 혹시 한번 누가 추측해서 한번 얘기해 볼 사람 있어요? 정답은 없어요. 아무도 없네. 있을 줄 알았는데. 우리들은 지금 뭐 이렇게도 하고 생각하고 저렇게도 생각할 수 있겠지만 이 당시에 이스라엘 사람들, 이스라엘에 살고 있었던 유대인들은 어떻게 생각했냐면 왜 그 사람이 태어날 때부터 앞을 보지 못했는 줄 알아? 부모님의 죄 때문에 그런 거야. 그 부모가 죄를 지어서 그 자식이 앞을 보지 못하게 태어난 거야. 이렇게 믿고 있었어요. 이게 말이 돼요, 목사님? 우리는 그렇게 생각할지 몰라도 그 당시의 사람들은 그렇게 믿고 있었어요. 모든 사람들이. 그래서 사람들이 부모 때문에 엄마 아빠 잘못 만나서 저렇게 앞을 보지 못하고 저렇게 거지처럼 살고 있는 거야. 이런 생각을 했다니까요. 근데 하지만 예수님의 생각은 좀 달랐어요. 이 사람이 앞을 보지 못하면서 태어난 이유는 하나님께서 이 사람에게 어떤 일을 하시려고 계획이 있기 때문이야 라고 예수님은 생각을 하셨어요. 그래서 흙에다가 침을 탁 뱉어가지고 이렇게 이겨서 진흙을 만들어서 그 사람의 눈에 이렇게 발라주셨어요. 그리고 이 사람의 눈에 불 발라서 말씀하시기를 실로암이라고 하는 연못에 가서 눈을 씻어라 이렇게 말씀을 하신 거예요. 그래서 정말 연못에 가서 눈을 씻으니까 태어나서 단 한 번도 세상을 보지 못했던 사람이 세상을 보기 시작한 거예요. 앞이 보이기 시작한 거예요. 그리고 자기 주변에 있는 사람들에게 찾아가서 나라고 나 그동안 앞을 보지 못해서 거기 이렇게 막 사람들한테 구걸했던 배경했던 바로 그 사람이 나야 이렇게 자신에게 일어난 일을 보여주고 알려주기 시작을 했어요. 그러니까 주변에서 이 동네에서 이 일이 아주 큰 이슈가 됐어요. 이 당시에 바리새인이라고 하는 종교 지도자들이 있었는데 그 리더들이 있었어요. 근데 이 사람들이 깜짝 놀라서 도대체 이게 어떻게 된 일이지? 왜냐하면 이전에는 단 한 명도 태어날 때부터 앞을 보지 못했던 사람이 눈을 뜬 적이 없어요. 이 바리새인들은 어떤 사람이냐면 하나님에 대해서 너무너무 잘 알고 있는 사람이에요. 성경에 대해서 너무너무 많이 연구했던 사람들이에요. 그런데 어떤 성경의 기록에 봐도 하나님이 앞을 보지 못하는 사람을 보게 하셨다라는 기록이 없어요. 구약 성경을 다 읽어봐도 앞을 보지 못했던 사람이 보게 되었다 이런 기록이 단 한 군데도 없어요. 그러니까 믿지 못하는 거예요. 도대체 이게 어떻게 된 일이지? 하나님이 이런 일을 하셨다고? 말도 안 돼. 하나님은 단 한 번도 앞을 보지 못한 사람을 보게 하신 적이 없어. 왜냐하면 너무너무 성경을 많이 연구해서 많이 알고 있기 때문에 이렇게 생각을 했던 거예요. 그래서 그 맹인된 사람을 불렀어요. 이 맹인된 사람을 불러가지고 뭐라고 했냐면 네가 어떻게 해서 이렇게 되었니? 예수라는 분이 내 눈에 진흙을 발라서 연못에 가서 씻으라고 했더니 앞을 보게 됐어요. 너는 그럼 그 사람이 누구라고 생각하는 거야? 선지자 아니겠습니까? 그렇지 않고서 어떻게 이 놀라운 일을 행할 수가 있겠어요? 그러니까 바리새인들이 다시 조사를 한 다음에 다시 이 사람을 불렀어요. 그 사람이 도대체 너한테 무슨 일을 했길래 네가 앞을 보게 됐냐? 이상하네요. 제가 지난번에도 말씀을 드렸는데 분명히 얘기했잖아요. 그 예수라는 분이 내 눈에 진흙을 발라서 물에 씻으라고 했더니 보게 됐어요. 왜 다시 묻습니까? 당신네들도 그분을 믿으려고 하는 겁니까? 그랬더니 바리새인들이 화를 내면서 안식일에 지금으로 말하면 주일인데 주일에 하지 못할 일을 한 사람은 죄인이다. 그 사람은 죄인이야.
하나님은 오직 모세를 통해서만 말씀하시는 것을 우리가 알고 있어. 그런데 그런 죄인이 하는 일을 우리가 믿는다고? 말도 안 돼. 그런데 당신들 말이 이상해요. 앞뒤가 맞지 않아요. 한번 생각해 보세요. 왜 앞뒤가 맞지 않냐면 첫 번째로 하나님은 죄인의 말을 듣지 않으시잖아요. 경건하고 하나님의 뜻대로 행하는 사람의 말을 들으시는데 그렇게 하나님이 들으신다고 당신들이 우리한테 가르쳐 줬잖아요. 그런데 하나님께서 그 사람의 말을 들으시고 내 눈을 밝게 보여주셨다고요? 그 말이 안 되잖아요. 두 번째, 우리는 창세 이후로부터 맹인으로 난 사람이 보게 됐다는 말을 들은 적이 없어요. 하나님이 보낸 분이 아니면 누가 이렇게 할 수 있겠어요? 그러니까 이게 어디서 우리를 가르치려고 네가 뭐 한다고 이 거지 주제 이러면서 이 사람 바리새인들이 막 이 사람을 욕하고 막 몰아붙인 거예요. 그리고 내쫓아 버렸어요. 이게 오늘 우리가 읽었던 성경의 홀 스토리예요. 목사님은 이제 설교 말씀을 다 했어요. 여러분 오늘 이 말씀을 다 들으면서 누가 진짜 맹인일까요? 누가 진짜 맹인일까요? 피지컬로 보면 앞을 보지 못하는 사람이 시각장애자가 맞아요. 그런데 오늘 성경에서 말씀하고자 하는 진짜 맹인은 누굴까요? 태어날 때부터 맹인되었던 사람은 예수님을 만나고 앞을 보게 되었어요. 그런 기적을 경험했어요. 그 다음에 그 기적보다 더 놀라운 것을 그가 갖게 되었어요. 그게 무엇이냐면 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 믿게 된 거예요. 하지만 바리새인들은 어땠어요? 바리새인들은 어땠어요? 이 바리새인들은요, 빛 대신 예수님을 알고도 여전히 앞을 보지 못하는 사람들처럼 행동을 했어요. 무엇보다 바리새인들은 하나님에 관한 지식이 많았다고 했잖아요. 하지만 하나님께서 보내신 하나님의 예수님을 하나님의 아들로 깨닫지는 못했어요. 바리새인들이 많은 사람들 앞에서 맨날 하는 얘기가 뭐냐면 우리는 하나님을 사랑해요. 우리는 하나님의 말씀을 잘 알고 있어요. 우리는 하나님을 잘 믿고 있어요. 이렇게 말하면서 백성들을 가르쳤던 사람들인데 자신들이 그렇기 때문에 모든 길을 잘 안다고 생각하고 있었어요. 그리고 다른 사람들도 그것을 가르쳐 주려고 했어요. 그런데 정작 자기의 길도 모르면서 남들도 길을 찾지 못하게 하는 아주 우매한 사람들이 바로 바리새인들이었어요. 그래서 결국 어떻게 했어요? 하나님의 아들 예수님을 십자가에 못 박아 죽게 만드는 일에 제일 앞장섰던 사람들이 바리새인들이었어요. 그 이유가 무엇일까요? 눈이 가려졌던 거예요. 앞은 볼 수 있었지만 예수님이 누구신지 알아볼 수 있는 스피리추얼 비전이 없었던 거예요. 하나님의 아들 예수님을 그들은 볼 수 없었지만 태어날 때부터 맹인됐던 그 사람은 눈이 밝아지자마자 하나님의 아들 예수 그리스도를 볼 수 있는 눈, 믿음을 가진 그 사람이 되었어요. 목사님은 우리 친구들이 이 성경을 통해서 오늘 우리들에게 들려주시는 예수님의 말씀을 잘 기억하기를 바라요. 다시 한번 읽어볼게요. 시작. 예수님이 나의 삶에 빛이 되어주지 않으면 우리는 바리새인들처럼 예수님을 알지 못해요. 예수님의 말씀을 들어도 잘 깨닫지 못해요. 그리고 예수님의 말씀을 따르지 못해요. 예수님의 말씀에 순종할 수도 없어요. 예수님이 누군지는 알아요. 그냥 인포메이션으로. 그렇지만 예수님을 우리는 익스피리언싱 할 수 없어요. 자, 예수님을 인포메이션으로 아는 사람, 그 사람들은 스피리추얼 블라인더라고 우리가 말할 수 있어요. 하지만 정말 예수님이 누군지 아는 사람들, 예수님을 경험하는 사람들은 오늘 날 때부터 맹인인 사람처럼 진짜 앞을 볼 줄 아는 사람들, 예수님이 길을 밝혀주는 사람들, 예수님이 손잡고 우리의 삶을 인도해 주는 사람들, 바로 그 사람들이라는 거예요. 저는 우리 목사님은 우리 친구들이 오늘 말씀을 통해서 바리새인들처럼 인포메이션으로만 예수님을 아는 친구들이 안 됐으면 좋겠어요. 어떤 친구들이 됐으면 좋겠냐면 예수님을 경험하는 친구들이 됐으면 좋겠어요. 예수님을 경험하는. 따라서 말해볼래요? 예수님을 경험하는 사람이 되자.
그러면 예수님이 우리 친구들의 길을 반드시 인도해 주실 거예요. 목사님의 길을 인도해 주셨고, 우리 여기 앉아있는 우리 집사님들의 길을 인도해 주셨고, 또 많은 믿는 사람들의 길을 인도해 주셨던 예수님이 반드시 우리 친구들의 길도 인도해 주시고 안내해 주실 거예요. 목사님은 나를 보셨네라는 찬양을 여러 번 같이 불렀는데 오늘 이 찬양을 함께 또 부르고 싶어요. 왜냐하면 예수님에 대한 생각과 그리고 오늘 들은 말씀들을 우리가 한 번 더 잘 떠올릴 수 있는 그런 말씀이라고 생각되기 때문에 그래요. 한번 같이 찬양할게요. 나를 지으시고 하나 둘 셋. 나를 지으시고 나를 사랑하셔서 저 십자가에서 오늘 날 때부터 맹인된 사람의 마지막 고백이 아니었을까요? 예수님을 향해서 이제 내가 주님을 봅니다. 그분이 어디 있어요? 네가 나를 보고 있잖아. 너 그분이 하나님의 아들 구원자라는 걸 믿니? I believe. I believe. 그 고백이 이 후렴의 가사라고 생각을 해요. 이제 내가 주를 봅니다. 헛된 마음 버리고 이제 주만 바라봅니다. 나의 생명 주의 것이니. 우리 후렴 부분만 같이 한번 생각해 볼까요? 이제 내가 주를 날 때부터 맹인되었던 사람은 마침내 주님을 보았습니다. 그리고 그분이 하나님의 아들 구원자라는 사실을 그는 믿게 되었습니다. 실제로 눈만 본 것이 눈이 회복된 것만 아니라 영적으로도 예수님을 알아보게 된 것입니다. 예수님, 우리 사랑하는 모든 친구들이 이 제너레이션 월십을 통해서 하나님의 말씀을 듣고 믿음이 자라면서 날 때부터 이 맹인된 사람처럼 예수님을 하나님의 아들 구원자로 바라보고 믿을 수 있는 그 비전을 우리 친구들에게도 허락해 주세요. 그래서 항상 우리의 길을 인도받고 우리의 생명이 주의 것임을 기억하는 우리 모든 친구들 되도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리를 십자가에서 구원해 주신 우리 주님 예수님의 은혜와 하나님의 아주 놀라우신 사랑과 늘 우리를 도우시는 성령님의 교통하심이
예수님을 나의 빛으로 삼고 예수님께 인도함 받기를, 나의 길을 안내받기를 소망하는 우리 사랑하는 모든 이 제너레이션 워시퍼 머리 위에 에베네셀 교회 가운데 우리 부모님들의 삶과 그 가정 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.